Hello students, welcome to this new lecture. In the last lecture, we seen how to prepare forward difference table. We have taken two examples to prepare the forward difference table. Now in this lecture, we have to see how to prepare backward difference table. And one important theorem, we have to see only statement of that theorem, that is a fundamental theorem of difference calculus, which is useful to derive the three important formulae in the next topic, that is numerical integration. ओके, म्हणजे लास्ट लेक्चर मध्ये आपण फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल कसा तयार करायचा ते पाहिलं. आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला हाऊ टू प्रिपेअर बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल, म्हणजे बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल कसा तयार करायचा ह्याचे काही एक्झाम्पल्स पाहायचे आहेत. सिमिलरली आपल्याला एक इम्पॉर्टंट थेरमचं स्टेटमेंट पाहायचं आहे, दॅट इज अ फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस. ओके, सो लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर. Let's take example. Prepare backward difference table for the data given below. Okay. Last lecture आपण forward difference table कसा तयार करायचं ते पाहिलं होतं. आता backward difference table कसा तयार करायचं बघूया. Example number 1. Prepare backward difference table for the data given below. We have given one data. Values of x are given like 2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.6, and corresponding values of y, that is corresponding entries are also given to you. Y is equal to f of x, values are given as a 20.5214, 44.2872, 55.1234, 62.7859, and 90.4567. Okay, these values are given to you, that is data is given to you, and we have to prepare backward difference table. As usual, first of all, we have to see whether the given data is equally spaced or not. If the given data is equally spaced, then only we can prepare the difference tables. Okay. Now, data equally spaced आहे किंवा नाही पाहण्यासाठी we have to see the difference between two consecutive arguments. Okay. What is your observation? पहिला argument आहे आपलं 2. Next argument is a 2.4. 2.4 minus 2, that gives 0.4. पुढचा argument आहे 2.8. 2.8 minus 2.4, that gives 2.4. Next argument is a 3.2. 3.2 minus 2.8, that gives again 0.4. And next one, that is a 3.6 minus 3.2, that gives 0.4. Okay, that is, we observe that the values between two successive arguments is the same throughout. Therefore, the given data is a equally spaced. Okay, therefore we can prepare the backward difference table. कसा तयार करायचं बघूयात. लास्ट टाइम आपण फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार केलेला आहे. नाउ वी हैव टू सी backward difference table. The required backward difference table. The required backward difference table. Required backward difference table is as follows. Okay, as usual backward difference table तयार करून घेऊयात. त्यासाठी लास्ट लेक्चरला सांगितल्याप्रमाणे yes, first of all, first column corresponds to arguments. पहिला column असेल arguments, that is the x which is given to you, and second column corresponds to corresponding entry, which is nothing but y is equal to f of x. Okay, पहिल्या column मध्ये arguments असतील आणि दुसऱ्या column मध्ये corresponding entries असतील. ठीक आहे, arguments लिहून घेऊयात. First argument is nothing but 2. त्याच्यानंतर पुढचा आर्ग्युमेंट आहे, दॅट इज अ 2.4. एक ओळ ब्लँक सोडवा. एक ओळ ब्लँक का सोडायची आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे, कारण दोघांचा डिफरन्स आपल्याला त्या ब्लँक स्पेसमध्ये लिहायचा आहे. ओके, सिमिलरली एक ओळ ब्लँक ठेवा. नेक्स्ट आर्ग्युमेंट, दॅट इज अ 2.8. नेक्स्ट आर्ग्युमेंट इज अ 3.2. and next argument is a 3.6. ओके, आर्ग्युमेंट्स लिहून घेतले एका खाली एक. सिमिलरली प्रत्येक दोन आर्ग्युमेंट मध्ये आपण एक ओळ ब्लँक सोडलेली आहे, कारण प्रत्येक दोन आर्ग्युमेंटचा डिफरन्स, दोन एंट्रीचा डिफरन्स आपण दोघांच्या मध्ये लिहिणार आहोत. ठीक आहे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिहूयात. येस, x इक्वल टू 2 असताना when x इक्वल टू 2, the value of y is given as a 20.5214
Similarly, when the value of x is a 2.4, corresponding value of y is given as a 44.2878. When the value of x is a 2.8, at that time the value of y is given as a 55.1234, corresponding to 3.2. Corresponding entry is the 62.7859. Similarly, corresponding to argument 3.6, the entry is a 90.4567. Okay. नाउ आपल्याला बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल कसा तयार करायचा हे आपण थिओरिटिकल पाहिलेलं आहे आणि इन द लास्ट लेक्चर आपण फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार केलेलं आहे. आता आपण बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करूयात. पाठीमागच्या थिओरिटिकल लेक्चरमध्ये सांगितल्याप्रमाणे फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करण्याची प्रोसिजर आणि बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करण्याची प्रोसिजर दोन्हीही सेम आहे. ठीक आहे. फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल कसा तयार करायचा आणि बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल कसा तयार करायचा दोन्हीची ही प्रोसिजर सेमच आहे. फक्त आपण पुढची टर्म मायनस ती टर्म हीच प्रोसेस करणार आहोत. फक्त आपल्या कॉलमचे हेडिंग्स वेगवेगळे असतील, प्रोसिजर मात्र सेमच असेल. ठीक आहे. म्हणजे ऑफकोर्स नेक्स्ट कॉलम करस्पॉन्ड्स टू फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल मध्ये आपण पुढच्या कॉलमचं हेडिंग डेल्टा देत होतो, आता इथे द्यावा लागेल डेल, बिकॉज वी आर प्रिपेरिंग द बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल. दॅट इज अ डेल एफ ऑफ एक्स. दॅट इज अ फर्स्ट ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. डेल एफ ऑफ एक्स म्हणा किंवा नॅबला एफ ऑफ एक्स किंवा इनव्हर्स डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स असं म्हणलं तरी सुद्धा चालू शकेल. ओके. प्रोसिजर इज सेम. पुढची टर्म मायनस ती टर्म, दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहिणार आहोत. ठीक आहे. म्हणजे ऑफकोर्स 44.2878 मायनस 20.5214 या दोघांचा डिफरन्स घेऊन आपण दोघांच्या मध्ये लिहिणार आहोत, इथे लिहिणार आहोत. ठीक आहे. सिमिलरली 55.1234 मायनस 44.2872 यांचा डिफरन्स आपण इथे लिहिणार आहोत. सिमिलरली 62.7859 मायनस 55.1234 हा डिफरन्स आपण दोघांच्या मध्ये लिहिणार आहोत. आणि सिमिलरली फॉर द लास्ट पेअर ऑफ एंट्रीज दॅट इज 90.4567 मायनस 62.7859 हा डिफरन्स आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत आणि तो डिफरन्स दोन्हीच्या मध्ये लिहिणार आहोत. ओके. लेट अस कॅल्क्युलेट. कॅल्क्युलेटर इज अलाउड. कॅल्क्युलेटर अलाउड आहे. कॅल्क्युलेटर वापरत चला. ओके. आय विल यूज हिअर कॅल्क्युलेटर. Okay. Now 44.2878. 44.2878 minus 20.5214. कॅल्क्युलेशन्स काय करतोय तुम्हाला डिस्प्लेवर दिसत आहेत. तुम्ही पण स्वतः कॅल्क्युलेटर घेऊन बसायचं आहे. कॅल्क्युलेटरने स्वतः कॅल्क्युलेशन्स करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. न्यूमेरिकल मेथड्स या पेपरमध्ये प्रिव्हियस लेक्चरला पण मी सांगितलं होतं, विदाउट युझिंग कॅल्क्युलेटर यू कॅन्ट सॉल्व अ सिंगल एक्झाम्पल. ओके. बिकॉज फ्रॅक्शनमधले आपल्याला बरेचसे कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत, त्यासाठी कॅल्क्युलेटर वापरणं गरजेचं आहे. हाऊ टू यूज कॅल्क्युलेटर दॅट यू नो व्हेरी वेल, ऑर वी कॅन प्रिपेअर वन स्पेशल लेक्चर टू हाऊ टू यूज सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर. ओके. इज इक्वल टू यस दोघांची वजाबाकी केली दॅट गिव्स 23.7664. तो दोघांचा डिफरन्स आहे, तो दोघांच्या मध्ये आपण लिहिणार आहोत. दॅट गिव्स यस 23 पॉइंट. व्हॉट इज द डिफरन्स? 23.7664. 23.7664. 23.7664. गेटिंग दिस? ओके. सिमिलरली या दोघांची डिफरन्स घ्या, दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहा. ओके. नाउ दोघांचा डिफरन्स घेऊयात. येस 55.1234. 55.1234 minus 44.2878. 44.2878 इज इक्वल टू दोघांचा डिफरन्स आला 10.8356. ओके. तो डिफरन्स आहे तो दोघांच्या मध्ये लिहूयात 10.8356. ओके.
सिमिलरली या दोघांचा डिफरन्स घ्या. येस 62.7859 62.7859 62.7859 माइनस 55.1234 55.1234 that gives 7.6625. ओके 7.6625. तो डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहूयात 7.6625. व्हॅल्यूज लिहिताना एका खाली एक व्यवस्थित लिहा. दोन्हीच्या मध्ये एक स्पेस ब्लँक ठेवलेली आहे. त्या ब्लँक स्पेस मध्ये आपल्याला व्हॅल्यूज लिहायच्या आहेत. नेक्स्ट वन पुढचं कॅल्क्युलेशन. पुढची टर्म मायनस ती टर्म दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहूयात 90.4567 90.4567 माइनस 62.7859 62.7859 इज इक्वल टू 27.6708 27.6708 27.6708. तो डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहूयात 27.6708. गेटिंग दिस. अशा पद्धतीने आपण फर्स्ट ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्स म्हणजेच डेल एफ ऑफ एक्स ची किंमत काढलेली आहे. नाव नेक्स्ट वन सिमिलर टू दॅट ऑफ जसं आपण फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल मध्ये बघितलं होतं. सेकंड कॉलम आपला डेल्टा स्क्वेअर एफ ऑफ एक्सचा होता. आपण आता इथे बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करत आहोत. म्हणजे टायटल आपलं फक्त बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल आहे. त्याच्यामुळे आपको सेकंड कॉलम काय असेल डेल स्क्वेअर. ओनली वी चेंज दी टायटल्स ऑफ दी कॉलम. रिमेनिंग ऑल प्रोसिजर इज सिमिलर टू दॅट ऑफ फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल. ओके डेल स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स कसं काढणार. येस पुढची टर्म मायनस ती टर्म करा. दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहा. म्हणजेच 10.8356 वजा 23.7664 करणार. 10.8356 मधून 23.7664 वजा करणार. दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहिणार. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट वन 10 पॉइंट कॅल्क्युलेशन्स काळजीपूर्वक करा. 8356 माइनस 23.7664 23.7664 is equal to what is the value minus 12.9308 वजा 12.9308 वजा 12.9308 जी काय असेल ती व्हॅल्यू विथ साइन. ओके सिमिलरली पुढची टर्म मायनस ती टर्म करा. दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहा. म्हणजे आता या टर्म मधून ही टर्म वजा करा. दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहा. जे काय असतील ती चिन्ह. ओके 7.6625 7.6625 7.6625 वजा 10.8356 इज इक्वल टू वजा 3.1731. ओके वजा 3.1731. सिमिलरली नेक्स्ट वन पुढच्या व्हॅल्यूतून पाठीमागची व्हॅल्यू वजा करा. दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहा. ओके जर कॅल्क्युलेशन तोंडी शक्य असेल तोंडी करा. अदरवाइज यू कॅन यूज दी कॅल्क्युलेटर. कॅल्क्युलेटर इज अलाउड. ओके 27.6708 27.6708 माइनस 7.6625 इज इक्वल टू जे काय असेल ते कॅल्क्युलेशन 20.0083. दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहूयात 20.0083. ओके ओके हा झाला डेल स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स. दॅट इज अ सेकंड ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. फर्स्ट ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्स आपण डिफरन्स घेतला म्हणजेच आपल्याला सेकंड ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्स मिळालेला आहे. सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम दॅट इज अ थर्ड ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. दॅट इज डेल रेस टू 3 एफ ऑफ एक्स. ओके आता डेल रेस टू 3 एफ ऑफ एक्स डेफिनेशन प्रमाणे काय तर सेकंड ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्सचा डिफरन्स म्हणजेच थर्ड ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्स असेल. सेकंड ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्स आता आपण काढलेला आहे. त्या कॉलम मध्ये पुढची टर्म मायनस ती टर्म करा. दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहा. ओके मायनस चिन्हांचे जे असतील ते नियम म्हणजे मायनस 3.1731 मायनस ऑफ मायनस विल बिकम प्लस
12.9308 म्हणजेच कॅल्क्युलेशन करताना 12.9308 मधून 3.1731 वजा करूया. ठीक आहे, 12.9308 चिन्हांचे जे असतील ते नियम, निगेटिव्ह ऑफ निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह वगैरे सो अँड सो. ओके, 12 मी चिन्हांचा नियम जे काही चिन्हांचं कॅल्क्युलेशन आहे ते तोंडी करतोय. त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेटरवर डायरेक्ट विदाउट कन्सिडरिंग साइन मी कॅल्क्युलेशन्स करत आहे. ठीक आहे, म्हणजे -3.1731 मायनस ऑफ मायनस विल बिकम प्लस 12.9308. तेच कॅल्क्युलेशन करत असताना मी पहिल्यांदा 12.9308 वजा 3.1731 करतोय. ओके, ॲज युजल, नेहमीप्रमाणे काही चेंज नाही, ओनली व्हॅल्यूज आर डिस्टिंक्ट. दॅट गिव्स 9.7577. तुमच्या स्क्रीनवर दिसतोय कॅल्क्युलेटर. तुम्ही स्वतः पण कॅल्क्युलेशन्स करत राहा, प्रॅक्टिस करत चला, कारण पूर्ण पेपर हा कॅल्क्युलस ओरिएंटेड आहे. 9.7577. ठीक आहे, पहिलं गणित जर सोडवत असाल तर डेफिनेटली थोडासा वेळ जास्त लागेल, पण जसे आपण एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस करू, जास्त एक्झाम्पल सोडवू, तसे आपल्याला डेफिनेटली वेळ कमी लागणार आहे. ओके, देअरफॉर पुढचा कॉलम, पुढची एंट्री, पुढची टर्म मायनस ती टर्म, म्हणजे 20.0083 मायनस ऑफ मायनस विल बिकम प्लस 3.1731. ओके, दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये 20 पॉईंट. कॅल्क्युलेशन तुम्ही फास्ट करू शकता. minus of minus will become plus 3.1731 that is equal to 23.1814. ओके, दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहूयात. 23.1814. सिमिलरली नेक्स्ट वन, पुढच्या टर्म मधून ती टर्म वजा करूयात, दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहूयात. दिस गिव्स the fourth order backward difference, that is del raised to 4 of f of x. ओके, म्हणजे थर्ड ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्सचा डिफरन्स घेणार आणि तो डिफरन्स आपण दोघांच्या मध्ये लिहिणार. दॅट गिव्स फोर्थ ऑर्डर बॅकवर्ड डिफरन्स ऑफ द फंक्शन f of x. गेटिंग दिस? ओके, करूयात. 23.1874 23.1814 minus 9.7577 is equal to, what is that value? 13.4237, 13.4237, 13.4237 जी असेल ती व्हॅल्यू 13.4237. ओके, this gives the fourth order backward difference of the function f of x, and this is nothing but the required backward difference table. Getting this? म्हणजे फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल किंवा बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल दोन्ही टेबल तयार करण्याची प्रोसिजर सेमच आहे. मात्र जेव्हा आपण न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरन्स इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरणार आहोत तेव्हा फक्त व्हॅल्यूज आपण वरून खाली वापरणार आहोत. कशा वापरायच्या एक्झाम्पल वेळेस आयडिया डिटेल समजेल. आणि जेव्हा आपण बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करणार आहोत तेव्हा प्रोसिजर सेमच आहे, प्रोसिजरमध्ये काही फरक नाही आहे. पुढची टर्म मायनस ती टर्म, दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये, हीच प्रोसिजर आहे. मात्र जेव्हा आपण न्यूटन्स बॅकवर्ड डिफरन्स इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरणार आहोत तेव्हा आपण व्हॅल्यूज या खालून वर वापरणार आहोत. ओके, that is the required procedure to prepare the forward difference table and the backward difference table. Getting this? Okay, very simple. फक्त पुढची टर्म मायनस ती टर्म करा, दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहा. जर फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तुम्ही तयार करत असाल तर फक्त हेडिंग्स ऑफ कॉलम्स डेल्टा, डेल्टा स्क्वेअर, डेल्टा रेज टू 3 असे असतील. आणि जेव्हा तुम्ही बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करत असाल तेव्हा हेडिंग्स ऑफ द कॉलम डेल, डेल स्क्वेअर, डेल रेज टू 3 असे असतील. ओके, दोन्ही टेबल तयार करण्याची प्रोसिजर सेमच आहे. अंडरस्टँड? गेटिंग दिस? ओके, व्हेरी सिंपल. दिस इज द आर्टिकल, that is how to prepare forward difference table and backward difference table. These examples can be asked for 2 marks each. ओके, 2-2 मार्काला सेपरेटली एक्झाम्पल्स विचारू शकतात. किंवा जेव्हा आपल्याला एक्झाम्पल सोडवायचे आहेत 8 मार्काचे किंवा 10 मार्काचे एक्झाम्पल सोडवायचे आहेत त्यावेळेस आपल्याला पहिल्यांदा दिलेल्या डेटासाठी फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल किंवा बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करायचा आहे. ओके, दॅट इज द इम्पॉर्टंट फर्स्ट स्टेप
टू सॉल्व द एक्झाम्पल्स ऑफ इंटरपोलेशन ॲज वेल ॲज एक्स्ट्रापोलेशन. ठीक आहे, इंटरपोलेशनचे एक्झाम्पल आणि एक्स्ट्रापोलेशनचे एक्झाम्पल सोडवण्याची ही आपली पहिली स्टेप असेल. गेटिंग दिस? ओके. नाउ हियर आर सम एक्झरसाइज, सम एक्झाम्पल्स फॉर प्रॅक्टिस. काही एक्झाम्पल तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी दिलेले आहेत. एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः सॉल्व करा. ओके, तुमच्या स्क्रीनवर सध्या काही एक्झाम्पल्स दिसत आहेत. दॅट एक्झाम्पल्स यू कॅन सॉल्व ॲज अ प्रॅक्टिस, ॲज अ होमवर्क. कॅल्क्युलेशन म्हणून तुम्ही ते कॅल्क्युलेशनवर परफेक्शन मिळवण्यासाठी हे एक्झाम्पल्स तुम्ही सोडवू शकता ॲज अ होमवर्क. ठीक आहे, यात काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. 2 एक्झाम्पल फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करण्यासाठी दिलेले आहेत आणि 2 एक्झाम्पल्स बॅकवर्ड डिफरन्स तयार करण्यासाठी दिलेले आहेत. पहिले एक्झाम्पल, प्रिपेअर बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल. पहिल्या डेटासाठी बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करायचा आहे. दुसरं एक्झाम्पल, प्रिपेअर फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल. दुसरं एक्झाम्पल हे फॉरवर्ड डिफरन्स टेबलसाठी दिलेलं आहे. थर्ड एक्झाम्पल इज गिवन टू प्रिपेअर बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल अँड फोर्थ एक्झाम्पल इज गिवन टू प्रिपेअर फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल. ठीक आहे, म्हणजे ऑफकोर्स 2 एक्झाम्पल्स फॉरवर्ड डिफरन्स टेबलसाठी दिलेले आहेत आणि 2 एक्झाम्पल्स बॅकवर्ड डिफरन्स टेबलसाठी दिलेले आहेत. ओके, ट्राय दिस एक्झाम्पल्स फॉर प्रॅक्टिस ॲज अ होमवर्क. ओके, हे ॲज अ प्रॅक्टिस तुम्ही सिम्प्लिफाय करा. त्यासाठी प्रोसिजर काय आहे ती पहा. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार केलेला आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये, करंट लेक्चरमध्ये आपण बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल तयार केलेला आहे. ते लेक्चर्स पुन्हा एकदा व्हेरीफाय करा, पुन्हा एकदा नीट ऑब्झर्व करा, स्टडी करा आणि त्याच्यानंतर इंडिपेंडेंटली या 4 एक्झाम्पलसाठी टेबल्स सेपरेटली तयार करा. इट दिस? ओके, त्यासाठी पहिल्यांदा डेटा हा इक्वली स्पेस्ड आहे का नाही ते बघा. जर डेटा इक्वली स्पेस्ड असेल तर आणि तरच तुम्ही डिफरन्स टेबल तयार करू शकता. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, नाउ let us move towards the next article. Let us move towards the next article. One important article, that is a fundamental theorem of difference calculus. फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस. ओके, आता या थेरमचा फारसा उपयोग या टॉपिकमध्ये होणार नाहीये, पण जेव्हा आपण नेक्स्ट टॉपिकमध्ये न्यूमरिकल इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले डिराइव्ह करणार आहोत, ट्रॅपेझॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल आणि सिम्पसन्स 3/8 रूल. ओके, हे जेव्हा आपण फॉर्म्युले 3 डिराइव्ह करणार आहोत त्या डेरिव्हेशनच्या वेळेस आपल्याला हा थेरम लागणार आहे. ठीक आहे, त्यासाठी आपण फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलसचं स्टेटमेंट काय बघूयात. फक्त स्टेटमेंट आपल्याला बघायचं आहे, प्रूफ इथे गरजेचं नाही. ओके, स्टेटमेंट काय बघूयात. द nth order difference of the polynomial function f of x, polynomial function f of x of nth degree is a constant and all the higher order differences are 0. All the higher order differences are 0. Okay, that is the simple important statement of a fundamental theorem of difference calculus. काय ते बघूयात. The nth order difference of the polynomial function f of x of degree n or nth degree is always a constant and all the higher order differences are 0. Okay, म्हणजेच nth order difference of a polynomial function of degree n, म्हणजे जर एखादी पॉलिनॉमियल इन x ऑफ डिग्री n असेल, ठीक आहे, एखादी जर पॉलिनॉमियल इन x ऑफ डिग्री n असेल तर
त्या पर्टिक्युलर पॉलिनॉमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एनचा nth ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्स. ओके, nth ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्स किंवा बॅकवर्ड डिफरन्स कोणताही असू द्या, nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स हा कॉन्स्टंट असेल. ओके, nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स हा कॉन्स्टंट असेल आणि सगळे हायर ऑर्डर डिफरन्सेस जे आहेत ते सगळे हायर ऑर्डर डिफरन्सेस हे 0 असतील. ओके, म्हणजे ऑफकोर्स एखादी जर पॉलिनॉमियल एफ ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन असेल तर त्या पॉलिनॉमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एनचा nth ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्स हा कॉन्स्टंट असणार आणि त्याच्यापेक्षा जास्त सगळ्या हायर ऑर्डरचे डिफरन्सेस हे 0 असणार. म्हणजेच काय, समजा एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनॉमियल इन एक्स. ओके, इफ सपोज एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनॉमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन, देन nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स इज कॉन्स्टंट. म्हणजेच काय, डेल्टा रेज टू एन nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स म्हणजेच डेल्टा रेज टू एन एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्स्टंट अँड ऑल दी हायर ऑर्डर डिफरन्सेस म्हणजे डेल्टा रेज टू एन पेक्षा जास्त ऑर्डरचे म्हणजेच डेल्टा रेज टू एन एफ ऑफ एक्स. सिमिलरली डेल्टा रेज टू एन प्लस 2 एफ ऑफ एक्स. Similarly, delta raised to n plus 3 f of x are all equal to 0. ठीक आहे, म्हणजे f of x is a polynomial in x of degree n असेल तर nth ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्स हा कॉन्स्टंट असेल आणि सगळे हायर ऑर्डर डिफरन्सेस हे 0 असतील. ठीक आहे, तसाच याच थेरमचा रिव्हर्स मिनिंग काय होईल, जर तुमचा nth ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्स जर कॉन्स्टंट असेल आणि सगळे हायर ऑर्डर डिफरन्सेस जर तुमचे 0 असतील तर नक्कीच जी काही एफ ऑफ एक्स ही पॉलिनॉमियल असेल त्या एफ ऑफ एक्सची पॉलिनॉमियलची डिग्री ही नक्कीच किती असेल, n असेल. ठीक आहे, द nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स और बॅकवर्ड डिफरन्स कोणताही असू द्या, द nth ऑर्डर डिफरन्स ऑफ द पॉलिनॉमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स of nth degree is always a constant and all the higher order differences must be 0. म्हणजेच the f of x is a polynomial in x of degree n असेल तर nth ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्स हा तुमचा कॉन्स्टंट असणार आहे आणि सगळे हायर ऑर्डर डिफरन्सेस हे 0 असणार आहे. गेटिंग दिस, हे फक्त स्टेटमेंट लक्षात घ्या. या स्टेटमेंटचा उपयोग ह्या टॉपिक मध्ये नाही होणार पण पुढच्या टॉपिक मध्ये या स्टेटमेंटचा उपयोग करून आपण 3 महत्त्वाची फॉर्म्युली डिराइव्ह करणार आहोत. गेटिंग दिस, म्हणजे इन पर्टिक्युलर जर आपण विचार केला समजा एफ ऑफ एक्स ही जर समजा पॉलिनॉमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 2 घेतली म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज 3x² प्लस 5x मायनस 2 ही जर आपण पॉलिनॉमियल घेतली, ओके 3x² प्लस 5x मायनस 2 इज इक्वल टू 0, तर नक्कीच या पॉलिनॉमियलची डिग्री किती आहे, येस या पॉलिनॉमियलची डिग्री किती आहे, डिग्री म्हणजे हायेस्ट पॉवर ऑफ द व्हेरिएबल इज कॉल्ड एज अ डिग्री. याची डिग्री किती आहे, डेफिनेटली 2 आहे. ओके, डिग्री 2 आहेत, मात्र या डिग्री 2 असणाऱ्या पॉलिनॉमियल मध्ये नंबर ऑफ टर्म्स किती आहेत, किती टर्म्स आहेत, येस 3x² एक टर्म, 5x दुसरी टर्म आणि कॉन्स्टंट तिसरी टर्म म्हणजे नंबर ऑफ टर्म्स किती आहेत, 3 आहेत. ठीक आहे, डिग्री 2 आहे आणि टर्म्स 3 आहेत म्हणजे नक्कीच अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस काय झालं पाहिजे, nth ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्सचा कॉन्स्टंट म्हणजेच डेल्टा स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असली पाहिजे आणि सगळे हायर ऑर्डर डिफरन्स दॅट इज डेल्टा रेज टू 3, डेल्टा रेज टू 4, डेल्टा रेज टू 5 आर ऑल वी हॅव टू टेक ॲज अ 0. ओके, सगळे हायर ऑर्डर डिफरन्सेस हे 0 असतील. गेटिंग दिस, म्हणजे पॉलिनॉमियलची डिग्री जर 2 असेल तर नक्कीच डिग्री 2 असणाऱ्या पॉलिनॉमियल मध्ये नंबर ऑफ टर्म्स किती असतील, डेफिनेटली 3 असतील. ज्यावरती डिग्री 2 आहे त्यावरती फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस प्रमाणे सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स हा कॉन्स्टंट येणार आहे, दॅट इज डेल्टा रेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्स्टंट अँड ऑल दी हायर ऑर्डर डिफरन्सेस दॅट इज डेल्टा रेज टू 4, डेल्टा रेज टू 5, डेल्टा रेज टू 3 आर ऑल इक्वल टू 0 असतील. गेटिंग दिस, ओके, दॅट इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस. ओके, डिग्री 2 आहे म्हणजे टर्म्स 3 आहेत, टर्म्स 3 आहेत म्हणजे कितवा कॉन्स्टंट आहे, दुसरा कॉन्स्टंट आहे आणि तिसरा, चौथा, पाचवा 0 आहे. ओके, आपण टेबल्स तयार केलेत पहा, या टेबल्स मध्ये आपण लास्ट प्रिव्हियसली एक्झाम्पल्स आपण बघितलेले आहेत पहा. आता याच्यामध्ये व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन, नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट्स किंवा नंबर ऑफ टर्म्स किती आहेत, 1, 2, 3, 4. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1,
2 3 4 5 टर्म्स आहेत. म्हणजे या डेटाला फिट होणारी जर आपण पॉलिनॉमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन काढायचा प्रयत्न केला, ठीक आहे, देयर आर 5 टर्म्स, म्हणजे 5 आर्ग्युमेंट दिलेले आहेत. 5 आर्ग्युमेंट्स आर गिव्हन टू यू. त्यावरती 5 आर्ग्युमेंट्स दिलेले आहेत. त्यावरती या डेटाला फिट होणारी समजा आपण पॉलिनॉमियल काढायची ठरवली, पॉलिनॉमियल एफ ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल एफ ऑफ एक्स जर आपण काढायची ठरवली तर त्या पॉलिनॉमियलमध्ये नंबर ऑफ टर्म्स किती असतील, जितके आर्ग्युमेंट्स तितक्या टर्म्स असतील. नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू किती असतील, डेफिनेटली 5 असतील. ठीक आहे, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 5 असतील. जर नंबर ऑफ टर्म्स 5 असतील तर डेफिनेटली त्या पॉलिनॉमियलची डिग्री किती असेल. आपण एक एक्झाम्पल घेतलं होतं पहा, डिग्री 2 असेल तर टर्म्स 3 असतात. ओके, तेच उलट डिग्री जर टर्म्स 5 असतील तर त्या पॉलिनॉमियलची डिग्री इज इक्वल टू किती असेल, 5 - 1 इक्वल टू 4. ओके, म्हणजे डिग्री 4 आहे. जर डिग्री 4 असेल पॉलिनॉमियलची तर फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस काय सांगतो, जर पॉलिनॉमियल एफ ऑफ एक्सची डिग्री जर 4 असेल तर चौथ्या ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्स किंवा बॅकवर्ड डिफरन्स हा कॉन्स्टंट असेल. म्हणजेच डेल्टा रेस टू 4 एफ ऑफ एक्स किंवा डेल रेस टू 4 एफ ऑफ एक्स हा कॉन्स्टंट असेल. आणि सगळे हायर ऑर्डर डिफरन्सेस म्हणजेच डेल्टा रेस टू 5, डेल्टा रेस टू 6, डेल्टा रेस टू 7 हे सगळे काय असतील, 0 असतील. ओके, म्हणजे ज्यावरती 5 आर्ग्युमेंट्स दिलेत, 5 आर्ग्युमेंट्स आहेत, म्हणजे नक्कीच ही जे काही आपल्याला एफ ऑफ एक्स ही पॉलिनॉमियल दिलेली असणार आहे, तर एफ ऑफ एक्सच्या पॉलिनॉमियलची नंबर ऑफ टर्म्स किती असतील, जितके आर्ग्युमेंट्स तितक्या टर्म्स असतील. किती टर्म्स असणार, डेफिनेटली 5 टर्म्स आहेत. ज्यावरती 5 टर्म्स आहेत त्यावरती 5 टर्म्स असणाऱ्या पॉलिनॉमियलची डिग्री किती असेल, डेफिनेटली 4 असेल. ओके, डिग्री 4 असेल. मग आपण एक पर्टिक्युलर एक्झाम्पल बघितलं होतं. ठीक आहे, डिग्री 4 असेल. जर डिग्री 4 असेल तर फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस काय सांगतो, तर चौथ्या ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्स हा कॉन्स्टंट असेल आणि सगळे हायर ऑर्डरचे डिफरन्सेस म्हणजेच डेल्टा रेस टू 5, डेल्टा रेस टू 6, डेल्टा रेस टू 7 हे सगळेच्या सगळे किती असतील, 0 असतील. ठीक आहे, हे आपण पाठीमागच्या पण लेक्चरमध्ये डिस्कस केलं होतं पहा. 7 जर आर्ग्युमेंट असतील तर 6व्या ऑर्डरचा डिफरन्स आपला कॉन्स्टंट आलाय. ओके, काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील पहा. ओके, हियर हाऊ मेनी आर्ग्युमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6. 6 आर्ग्युमेंट्स आहेत पहा. 6 आर्ग्युमेंट आहेत म्हणजे कितव्या ऑर्डरचा डिफरन्स आपला कॉन्स्टंट आलाय, येस, डेल्टा रेस टू 5 आपला कॉन्स्टंट आलेला आहे. ओके, 5व्या ऑर्डरचा डिफरन्स आपला कॉन्स्टंट आलेला आहे. ज्यावरती 5व्या ऑर्डरचा डिफरन्स कॉन्स्टंट आलेला आहे. ठीक आहे, ज्यावरती 5व्या ऑर्डरचा डिफरन्स हा आपला कॉन्स्टंट आलेला आहे, त्यावरती रिव्हर्स मिनिंग याचा काय होईल, जी काही एफ ऑफ एक्स ही पॉलिनॉमियल असणार आहे त्या एफ ऑफ एक्स या पॉलिनॉमियलची डिग्री किती असेल, येस, डिग्री इज इक्वल टू 5 असेल. जर डिग्री 5 असेल तर नंबर ऑफ टर्म्स किती असणार आहेत, येस, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू किती असणार आहेत, डेफिनेटली 6 असणार आहेत. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स 6 आहेत म्हणूनच इथं आर्ग्युमेंटची संख्या सुद्धा 6 आहे. ठीक आहे, म्हणजे कोणताही डिफरन्स टेबल, कोणते एक्झाम्पल बघा, नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट जर 6 असतील तर 5व्या ऑर्डरचा डिफरन्स तुमचा कॉन्स्टंट येणार आहे, कारण डेल्टा रेस टू 5 पर्यंत आपण टेबल तयार करू शकत असणार आहे. डेल्टा रेस टू 6, डेल्टा रेस टू 7, डेल्टा रेस टू 8 सगळे 0 असणार. म्हणजे 6 आर्ग्युमेंट असतील तर 5वा डिफरन्स कॉन्स्टंट आहे. ज्यावरती 5वा डिफरन्स कॉन्स्टंट आहे त्यावरती फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस प्रमाणे जी काही एफ ऑफ एक्स ही पॉलिनॉमियल असणार आहे त्या एफ ऑफ एक्स या पॉलिनॉमियलची डिग्री नक्कीच 5 असणार आहे. आणि ज्यावरती डिग्री 5 असणार आहे त्यावरती त्या पॉलिनॉमियलमध्ये नंबर ऑफ टर्म्स या 6 असणार आहेत. ओके, असा त्याचा रिव्हर्स मिनिंग सुद्धा आपल्याला इंटरप्रिट करता येईल. ओके, दॅट इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस. गेटिंग दिस, हेच आपले फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलसचं स्टेटमेंट आहे की जे आपल्याला नेक्स्ट टाइम जेव्हा आपल्याला न्यूमेरिकल इंटिग्रेशन हा टॉपिक स्टार्ट करायचा आहे त्यावेळेस आपल्याला या स्टेटमेंटचा उपयोग करायचा आहे. गेटिंग दिस, ओके. नाउ वी हॅव टू सी one definition, that is the definition of our heading of the topic, that is a interpolation. Okay, interpolation and extrapolation. Now we have to see definition of interpolation and extrapolation. What is that? Let us see. Interpolation म्हणजे काय? The interpolation is the process of finding the required value of the function y
that is f of x within the given range of the data. ओके, आपल्या टॉपिकचं हेडिंग आहे इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन करायचंय म्हणजे नक्की काय करायचंय. ओके, इंटरपोलेशन करायचं म्हणजे नक्की काय करायचंय हे डेफिनेशन ऑफ इंटरपोलेशन आपण पाहूयात. इंटरपोलेशन मीन्स व्हॉट? इंटरपोलेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the required or desired value of the function y, that is f of x, within the given range of the data. ओके, म्हणजे तुम्हाला एक डेटा दिलेला असेल. डेटा दिलेला असेल म्हणजेच काय? आर्ग्युमेंट्स दिलेले असतील आणि एंट्रीज दिलेले असतील. काही आर्ग्युमेंट्स असतील, काही एंट्रीज असतील. कितीही आर्ग्युमेंट्स असतील, कितीही एंट्रीज असू द्या, कितीही असू द्या. ओके, एक डेटा तुम्हाला दिलेला असेल. इंटरपोलेशन करायचं म्हणजे काय? तर इंटरपोलेशन इज नथिंग बट the process of finding the required value of y within the given range of the data. जी डेटाची रेंज आहे म्हणजे पहिला आर्ग्युमेंट आणि शेवटचा आर्ग्युमेंट ही डेटाची रेंज झाली. म्हणजे पहिला आर्ग्युमेंट समजा 10 असेल आणि दुसरा शेवटचा आर्ग्युमेंट समजा 50 असेल. ओके, पहिला आर्ग्युमेंट 10 आहे आणि शेवटचा आर्ग्युमेंट समजा 50 आहे. जर तुम्हाला व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f of x विदिन द गिवन रेंज म्हणजेच 10 ते 50 च्या दरम्यानच्या कोणत्याही पॉइंटला 10 ते 50च्या कोणत्याही पॉइंटला जर रिक्वायर्ड व्हॅल्यू ऑफ y म्हणजेच रिक्वायर्ड एंट्री काढायची असेल तर ती जी काही प्रोसेस आहे दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ इंटरपोलेशन. ओके, वेदर द डेटा इज अ इक्वली स्पेस्ड ऑर नॉट इक्वली स्पेस्ड. दिलेला डेटा हा इक्वली स्पेस्ड असू द्या किंवा नॉट इक्वली स्पेस्ड असू द्या, डेटा कसलाही असू द्या, जर आपल्याला रिक्वायर्ड व्हॅल्यू ऑफ y विदिन द गिवन रेंज ऑफ द डेटा काढायची असेल म्हणजेच बाउंड्रीज विदिन द बाउंड्रीज ऑफ द डेटा काढायची असेल तर ती जी काही प्रोसेस आहे दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ इंटरपोलेशन. गेटिंग दिस? ओके, सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन दॅट इज ऑफ अ एक्स्ट्रापोलेशन. व्हॉट इज द डेफिनेशन? एक्स्ट्रापोलेशन इज नथिंग बट the process of finding the required value of y. Okay, the process of finding required value of y, that is a f of x, outside the given range of the data. जेव्हा आपल्याला एखादा डेटा दिलेला असेल, ओके, डेटा मे बी इक्वली स्पेस्ड असेल किंवा नॉट इक्वली स्पेस्ड असेल. आपल्याला एक डेटा दिलेला असेल, समजा आर्ग्युमेंट दिलेले आहेत आणि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज दिलेल्या आहेत. समजा पहिला आर्ग्युमेंट आहे समजा 5 किंवा 10. पहिला आर्ग्युमेंट आहे 10 आणि शेवटचा आर्ग्युमेंट समजा आहे 50. ओके, या आर्ग्युमेंट्स मधलं अंतर सेम असू द्या किंवा नसू द्या, म्हणजे डेटा इक्वली स्पेस्ड असू द्या किंवा नसू द्या, कसलाही चालेल. पहिला आर्ग्युमेंट आहे 10, शेवटचा आर्ग्युमेंट आहे 50. जेव्हा आपल्याला डिझायर्ड व्हॅल्यू ऑफ y म्हणजेच रिक्वायर्ड व्हॅल्यू ऑफ y या डेटाच्या बाहेर म्हणजे 10च्या पाठीमागे आणि 50च्या पुढे, ओके, म्हणजे जेव्हा आपल्याला रिक्वायर्ड व्हॅल्यू ऑफ y ही 10च्या पाठीमागे आणि 50च्या पुढे म्हणजेच दिलेल्या डेटाच्या बाहेर म्हणजेच आउटसाइड द गिवन रेंज ऑफ द डेटा फाइंड आउट करायचे असेल त्यावेळेस जी काही प्रोसेस आपण वापरतो त्या प्रोसेसला आपण एक्स्ट्रापोलेशन असं म्हणतो. ठीक आहे, दॅट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन. व्हॉट इज दॅट? एक्स्ट्रापोलेशन इज नथिंग बट the process of finding the required value or desired value of the function y, that is f of x, outside the given range of the data. जेव्हा डेटाच्या बाउंड्रीच्या बाहेरच्या पॉइंटसाठी आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ y म्हणजेच f of x काढायची असेल तर ती जी काही प्रोसेस आहे दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ एक्स्ट्रापोलेशन. गेटिंग दिस? These are the simple definitions of interpolation and extrapolation. Interpolation means what? Within the given range of the data, and extrapolation means what? Outside the given range of the data. Let us see by taking one example. समजा एखादा एक्झाम्पल आपण इथं बघूयात. एखादा एक्झाम्पल समजा तुम्हाला दिलेलं आहे, एक डेटा दिलेला आहे, एक्सच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत 4, 6, 8, 10 and 12. करस्पॉन्डिंग एंट्रीज म्हणजेच करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज ऑफ वाईज आर ऑल्सो गिवन टू यू, दॅट इज अ 22, 52, 60, 89 and 125, whatever it may be the values of entries and arguments, काही असू द्या. समजा तुम्हाला असा प्रश्न विचारला, find the value of y, find the value of y at x equal to 4.5, that is find व्हॅल्यू ऑफ y at x equal to 4.5 म्हणजेच याचा अर्थ काय होणार आहे? फाइंड f of 4.5. ओके, फाइंड f of 4.5. समजा एक तुम्हाला डेटा दिलेला आहे
आणि त्या डेटामध्ये असे क्वेश्चन विचारला, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ y ॲट x इक्वल टू 4.5, म्हणजेच x ची व्हॅल्यू 4.5 असताना y ची व्हॅल्यू काय असेल हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे. म्हणजेच फाइंड f ऑफ 4.5, f ऑफ 4.5 ची व्हॅल्यू काय, हा जर क्वेश्चन असेल तर व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन, डेटा इक्वली स्पेस्ड किंवा नॉट इक्वली स्पेस्ड कसलाही असू द्या, दोन्ही टाईपचे एक्झाम्पल्स आपण सोडवणार आहोत. ओके, x इक्वल टू 4.5 म्हणजेच x इक्वल टू 4.5 ला व्हॅल्यू ऑफ y काढायची आहे, म्हणजेच f ऑफ 4.5 काढायचे. व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन, आपल्या डेटाची रेंज काय, पहिला आर्ग्युमेंट आहे 4 आणि शेवटचा आर्ग्युमेंट आहे 12. आपल्याला जी काही रिक्वायर्ड व्हॅल्यू ऑफ y फाइंड आउट करायची ती कुठं फाइंड आउट करायची, 4.5 ला. व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन, the value 4.5 lies within the given range of the data. 4 आणि 12च्या दरम्यान 4.5 आहे, म्हणजे आपल्याला जी काही रिक्वायर्ड व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची ती 4.5 या पॉइंटला फाइंड आउट करायची आणि 4.5 हा पॉइंट आपल्या डेटाच्या रेंजच्या आतमध्ये आहे, म्हणजेच 4 ते 12च्या दरम्यान आहे. त्यावेळेस आपण जी काही प्रोसेस करणार आहोत त्या प्रोसेसलाच आपण काय म्हणणार आहोत, इंटरपोलेशन. गेटिंग दिस? ओके, एक्झाम्पल झाल्यानंतर आयडिया डिटेल समजेल. म्हणजे 4.5 या पॉइंटला व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार आहोत. तो 4.5 हा पॉइंट आपल्या डेटाच्या रेंजच्या आतमधला पॉइंट आहे, म्हणून जी प्रोसेस आपण वापरणार आहोत त्या प्रोसेसला इंटरपोलेशन असं म्हणणार आहोत. सिमिलरली समजा असा क्वेश्चन विचारला, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ y ॲट x इक्वल टू 8.9. ओके, x इक्वल टू 8.9 ला व्हॅल्यू ऑफ y काय आहे, म्हणजेच f ऑफ 8.9 काय आहे किंमत, हे जर विचारलं तर व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन, अगेन 8.9 इज द व्हॅल्यू विच लाईज इन बिटवीन 4 अँड 12. ओके, 8.9 ही जी काय व्हॅल्यू आहे ते 4 आणि 12च्या दरम्यानची व्हॅल्यू आहे. ओके, 4 आणि 12च्या दरम्यानची व्हॅल्यू आहे. त्यामुळे या एक्झाम्पलसाठी आपण जी काही प्रोसेस वापरणार आहोत ती प्रोसेस सुद्धा काय असेल, इंटरपोलेशन असेल. ओके, सिमिलरली समजा क्वेश्चन असा विचारला, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ y, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ y ॲट x इक्वल टू समजा 2.3 विचारला, दॅट इज फाइंड f ऑफ 2.3. समजा f ऑफ 2.3 म्हणजे x इक्वल टू 2.3 असताना y ची व्हॅल्यू काय आहे असा जर क्वेश्चन विचारला. नाउ व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन, आपल्या डेटाची रेंज काय, पहिला आर्ग्युमेंट आहे आपलं 4. ओके, पहिला आर्ग्युमेंट आहे आपलं 4 आणि शेवटचा आर्ग्युमेंट आहे आपलं 12. ओके, ही आपली बाउंड्री आहे, ही आपली रेंज आहे आणि आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ y ॲट x इक्वल टू किती काढायची आहे, 2.3. व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन, 2.3 हा पॉइंट 4 ते 12च्या दरम्यान आहे का, नाही. 2.3 हा पॉइंट 4 ते 12च्या दरम्यान नाही. 2.3 हा पॉइंट आपल्या डेटामध्ये बसत नाहीये, म्हणजे 2.3 हा पॉइंट डेटाच्या बाहेरचा आहे, डेटाच्या आउटसाइडचा आहे. त्यामुळे आपण जेव्हा डेटाच्या बाहेर असणाऱ्या पॉइंटला व्हॅल्यू ऑफ y ॲट x काढत असतो तेव्हा जी आपण प्रोसेस वापरत असतो त्या प्रोसेसला काय म्हणत असतो आपण, एक्स्ट्रापोलेशन. गेटिंग दिस? ओके, एक्स्ट्रापोलेशन. गेटिंग दिस? म्हणजे 2.3 हा पॉइंट आपल्या डेटाच्या रेंजच्या बाहेरचा आहे, आउटसाइड द गिवन रेंज ऑफ द डेटा आहे. देअरफॉर दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग y at the point lies outside the given range of the data. Therefore, this process is called as a extrapolation. Similarly, if we have to find the value of y at x equal to 14, समजा f of 14 आपल्याला काढायचं आहे. ओके, f of 14 आपल्याला काढायचं आहे. ना व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन, 14 हा पॉइंट कुठे आहे, डेटामध्ये आहे का, नाही, कारण डेटा आपला 4 ते 12च्या दरम्यान आहे. 14 हा पॉइंट डेटाच्या बाहेरचा आहे, म्हणजे f ऑफ 14 फाइंड आउट करायचं आहे. 14 हा पॉइंट डेटाच्या बाहेरचा असल्यामुळे आपण इथं जी काही प्रोसेस वापरणार आहोत दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज अ एक्स्ट्रापोलेशन, कारण 14 हा पॉइंट डेटाच्या बाहेर आहे. इन दिस सिंपल डेफिनेशन, इंटरपोलेशन अँड एक्स्ट्रापोलेशन. जेव्हा पॉइंट विदिन द गिवन रेंज ऑफ द डेटा असेल तेव्हा जी प्रोसेस वापरणार त्याला म्हणायचं इंटरपोलेशन, आणि जेव्हा पॉइंट आउटसाइड द गिवन रेंज ऑफ द डेटा असेल तेव्हा जी काही आपण प्रोसेस वापरणार आहोत त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणत आहोत, एक्स्ट्रापोलेशन. व्हॉट एव्हर इट मे बी द डेटा मे ऑर मे नॉट बी इक्वली स्पेस्ड. डेटा इक्वली स्पेस्ड असेल तरी चालेल आणि डेटा नॉट इक्वली स्पेस्ड असेल तरी सुद्धा चालू शकतो. ओके, म्हणजे या टॉपिकमध्ये आपण इंटरपोलेशनची पण एक्झाम्पल सोडवणार आहोत, एक्स्ट्रापोलेशनची पण एक्झाम्पल सोडवणार आहोत. सिमिलरली त्याच पद्धतीने आपण f ऑफ x ही पॉलिनॉमियल काय असेल, ओके, f ऑफ x ही पॉलिनॉमियल काय असेल त्या टाईपचे सुद्धा एक्झाम्पल्स आपण सोडवणार आहोत. नो डाऊट ही जी काही व्हॅल्यू ऑफ x आहे, आर्ग्युमेंट्स आहेत आणि या ज्या काही एंट्रीज आहेत
या दोघांमध्ये परस्परांमध्ये काहीतरी संबंध आहे. म्हणजे एफ ऑफ एक्स या फंक्शनमध्ये जर मी एक्स इक्वल टू 4 टाकलं तर मला 22 मिळणार आहे. एफ ऑफ एक्स या फंक्शनमध्ये जर मी एक्स इक्वल टू 6 टाकलं तर मला 52 मिळणार आहे. सिमिलरली एफ ऑफ एक्स मध्ये जर मी एक्स इक्वल टू 12 टाकलं तरच मला एफ ऑफ एक्स म्हणजे एफ ऑफ 12 इक्वल टू 125 मिळणार आहे. म्हणजेच एक्सच्या व्हॅल्यूज म्हणजेच आर्ग्युमेंट्स आणि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यांच्यामध्ये परस्परांमध्ये काही ना काहीतरी संबंध आहे. तो संबंध काय आहे तेच आपण पॉलिनॉमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स आहे असं म्हणतो. हे एफ ऑफ एक्स फंक्शन काय असेल ते फंक्शन सुद्धा आपण काढणार आहोत. ओके, म्हणजे या टॉपिकमध्ये आपण 3 टाईपचे एक्झाम्पल सोडवणार आहोत. या टॉपिकमध्ये आपण इंटरपोलेशन पण करणार आहोत, म्हणजे विदिन द गिवन रेंज ऑफ द डेटा व्हॅल्यू काढणार आहोत. सिमिलरली आपण एक्स्ट्रापोलेशन पण करणार आहोत, म्हणजेच आउटसाइड द गिवन रेंज ऑफ द डेटा व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन वाय काढणार आहोत. सिमिलरली आपण पॉलिनॉमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स म्हणजे आर्ग्युमेंट्स आणि एंट्रीज मध्ये परस्परांशी काय रिलेशन आहे, काय संबंध आहे ते फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सुद्धा डिटरमाइन करणार आहोत. कसं डिटरमाइन करणार आहोत हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूयात. Thus, in the today's lecture, we seen how to prepare backward difference table. We have taken one example. Similarly, some examples are given for you as a practice. Then we seen two important definitions of interpolation and extrapolation. Okay. Now let us stop here. Let us conclude this lecture. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल, जरी काही एखादा डाऊट असेल तर तुम्ही तो डाऊट कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करू शकता. ओके, लेट अस स्टॉप हियर.